मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை
ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இதை அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामी गलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. महागणपतये नमः. महागणपतये नमः. वाग्देव्यै नमः. वाग्देव्यै नमः. मातृभ्यो नमः. मातृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. श्री सद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. श्री सद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः. ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः
अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः जनानां प्राणापायकरस्य जनानां प्राणापायकरस्य जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य कोरोना नामकस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम् रोगविशेषस्य निवारणार्थम् रोगविशेषस्य निवारणार्थम् शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित श्रीदुर्गा परमेश्वरी श्रीदुर्गा परमेश्वरी श्रीदुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये स्तोत्रपारायणं करिष्ये स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानम् ध्यानम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः ॐ दुं दुर्गायै नमः ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयम् एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु अपराधा बहुशः खलु अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके को वा सहते लोके को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे मा भज दुर्गे मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् के वा गृह्णन्ति सुतान् के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु इतः परं वा जगदम्ब जातु इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य
देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். இந்த பொறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய புதிவாளை ரசிக்கணும், குழந்தைகளை ரசிக்கணும், நமக்கு நல்ல வேணும், நமக்கு சௌகரியம் வேணும், வஸ்திரம் வேணும், நமக்கு ஆகாரம் வேணும், இன்னும் நம்ம ஆஸ்திரிச்சுவாளுக்கு இந்த ஆகாரம் பண்ணணும், இன்னும் 4 பேருக்கு இந்த ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்கு. அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கிற வரைக்கும் அதை கொடுக்கவாரோ அது ஈஸ்வரன் எந்த ரூபமா கொடுக்குறாங்களோ அந்த தேவதைகளுக்கு நாம் ஆராதிக்கணும். அது ஈஸ்வரனுடைய அஜ்ஞான ரிபன் இருக்கிற அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க. வந்து ரிபன் கொடுக்காம ஈஸ்வரனோட நேரம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, வாங்க மாட்டாரு. எல்லாத்தையும் ராஜனா ஒன்று ரிங்குவேஷன் பண்ணிட்டு போனான்னா நிச்சயமா அப்பதான் அவனுக்கு எல்லாத்தையும் முட்டை வச்சுன்னு போயிடணும். இனிமேல் திருக்காரியம் கிடையாது, தேவகாரியம் கிடையாது, எனக்கு அந்த பொறுப்பு கிடையாது. அப்படிங்கிறப்போ எடுக்க வேண்டியது அந்த சமயத்துல அங்க அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சிகை, யஜ்ஞோபவீதம், தேவகாரியங்கள், பிதிர்காரியங்கள், ஹோமங்கள், இதன் ஹோமங்கிறது இதெல்லாம் சொல்லி இவ்வளவு ஈஸ்வரான்னு சொல்லியிருக்கா. அதுல முக்கியமான ஒரு காரியம் நமக்கு இந்த தீர்த்தாட்டனம், கஷேத்திராட்டனங்கிறது இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்துல நம்ம ஆர்த்தகத்தில் நம்ம வந்து போய் வருதுங்கிறது முடியாது. கொஞ்சம் நமக்கு சக்தி இருக்கிற காலத்திலேயே தீர்த்தங்களும் கஷேத்திரங்களும் போயிட்டு வரணும். தீர்த்தங்களும் கஷேத்திரங்களும் போய் முடியணும்னா அந்த பாவம் அப்படி போகும். அதான் முதல் கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா, எங்கோ ஒரு விஷயத்துல போய் பூசிட்டேன்னா இங்க பாவம் அப்படி போகும். ஏதோ ஒரு போய் சுத்திட்டு வந்துட்டோம்னா என் பாவம் அங்கிட்டு போகும், இங்க போகும். ஏதோ புனர் போட்டுட்டேன்னா நெத்திக்கிட்டுன்னா இதுல இருந்து பாவம் போகாது. ஆனா ஏதோ பாவம் போறதுன்னு ரொம்ப நாளா வெளியில் ஒரு வேஷம் போட்டா பாவம் போறதுன்னு எல்லா மதத்திலையும் ஒரு சிறு வீட்டுல பாவம் போறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் நாமத்தை போட்டுண்டா பாவம் போறது அப்படின்னுட்டு அவன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கா. ஒரு தாடி வளர்த்தா பாவம் போறது அப்படின்ட்டு அவ ஒரு சம்பிரதாயம் அவ ஒண்ணு பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கா. ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கோவிலுக்கு போனா பாவம் போறது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா. அது இந்த கிழமையில போனா அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாவம் போறது அப்படின்னுட்டு அது ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் இதெல்லாம் வெளியில பண்ற காரியம் தான். இது உள்ள இருக்க முடியாத இதனால எப்படி நமக்கு போகும்? ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு வரோம், குடிச்சோம் வரோம், இல்ல ஒரு தீர்த்தத்துல போய் முடியணும் வரோம், கஷேத்திரத்துல போய் 2 பிண்டத்தை போட்டோம், அதுல இருந்து 2 கோவிலை சுத்தணும், தரிசனம் பண்ணினோம். என்ன எல்லாம் கையால காலனால செய்யற காரியம் தான் இது. இதனால நமக்கு பாவம் அப்படி போகணும்.
அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தேகம் வந்துருக்கு. தீர்த்தாட்டு அந்த சந்தேகம் அப்படி இருக்கணும். சந்தேகத்தை அப்படி வச்சுட்டோன்னா ஊருக்கு இறஞ்சிருக்காரு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த சந்தேகம். இந்த ஒண்ணு மாத்திரம், இந்த தீர்த்தம்னா எது, கஷேத்திரம்னா எதுன்னா, கஷேத்திரத்துக்குள்ள நம்ம என்னன்னா இது குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற. குருக்ஷேத்திரம் தான் எல்லாத்திலையும் பெரிய கஷேத்திரம். கஷேத்திரம்னு பேர் இருக்கு. தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரன்ட்டு குருக்ஷேத்திரம் தான் பெரிய. அப்புறம் தீர்த்தம் தானே எந்த ஊர்ல இருந்தாலும், எந்த ஊர்ல நம்ம ஊர்ல ஒரு உலக தீர்த்தமோ பழமோ இருந்தானா எல்லாத்துக்கும் கங்கை தான் பேரு. இது சிவகங்கை, அது குப்த கங்கை, ஆகாச கங்கை, இப்படி எல்லாத்துக்கும் கங்கையினுடைய பேர் தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். கஷேத்திரத்துக்குள்ளதான் இது ஒரு குருக்ஷேத்திரம் கூட. பகவானத்துல கூட குருதே கங்கா சாகர கமனம் வரத்தப்படைபாலனம் அசவா பிராணம். கங்கா குருதே கங்கா சாகரம்னா கங்கை சாகரத்தில் சேர்றதுன்னு அர்த்தம். நம்மளால உங்க அர்த்தம் இருக்கு. கங்கா சாகரம்னு பேரு கங்கா சாகரத்தில் சேர்ற இடத்துக்கு கங்கா சாகரம்னு இருக்கு கிழக்க. சுந்தர்பன்ட்டு அதுக்கு பேரு. இப்ப இந்த ஈஸ்ட் பெங்காலுடைய ஓரத்துல நல்ல வழியா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல சேராம இருந்தது, பாகிஸ்தான்ல சேராம இருந்தது. அது மாத்திரம் அந்த இடம் மாத்திரம் ஒதுங்கி வந்துருக்கு. கங்கை போய் இதுல சேர்றணும். அது கங்கா சாகரம்னு இந்த தை மாசத்துல சங்கராந்திரிலாம் இங்க போடுறதுக்கு முடியும். பாக்கியெல்லாம் புரிய முடியும். ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். செதுப்பு நிலம் வேற, கீழே ஈரமும் செதுப்பு தான் இருக்கும். புள்ளிதான் இங்க இருக்கும். ஒரு மரம் இருக்கும், சாமான்யமா ஒரு முழு மரம் ஒன்று இருக்கும், அது புளி இருக்கும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஜனங்கள் போகும் அந்த சமயத்துல. அங்க போய் சேர்றதுக்கு இந்த பூரியில் இருக்க ஜெகநாதபுரம் அங்க இருந்து கப்பல் போகும். அங்க இருந்து டைமண்ட் ஹார்பர்ல இருந்து போக கூட ரொம்ப கஷ்டம். இங்க போனா கொஞ்சம், இங்க இருந்து வடக்க போனா கொஞ்சம் போகும். ஜனங்கள் நிறைய போகும், லட்சமா போகும். அது ஒரு நாள் தான் போறதுக்கு முடியும். அங்க இருக்கு. அதுக்கு கங்காசாகரமான ஈஸ்வரன் நினைக்க மாட்டீங்கன்னா அங்க போறான் இங்க போறாங்கிறதுக்காக குருதே கங்காசாகரம் ஒன்று பிரதிபலனம் பண்றான். ஈஸ்வரன் மாத்திரம் நினைக்க மாட்டேங்கிறானேன்னு ஆச்சாரியர்கள் அதை பண்ற வெளியில் இருக்கின்ற காரியத்தை பண்றது உள்ள பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி இவரும் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் சொன்ன கங்கையாடிலின் காவிரி ஆடிலின். எங்க ஈஸ்வரனுடைய சிந்தை இல்லாமனா கங்கை ஆடினான்னா காவிரி ஆடினான்னா அப்படின்னு. அதனால கங்கை ஆடுற வழக்கம் உண்டு, காவிரி ஆடுற வழக்கம் உண்டுங்கிறது அவர்களுக்கு. அது ஒரு புண்ணியகாரியம் நினைச்சுன்னு அதற்கான அவசியத்தை என்ன சொல்றாரு. அதே மாதிரி அங்கேயும் குருதே கங்காசாகரத்துக்கு போறான், பக்கபிரமாணம் பண்றான் அப்படின்னு. மாகங்காம் மாபுருவன் கிரமம் அப்படின்னு இடத்துல சொல்றப்போ கங்கைக்கு போகாத இது ஆத்மஸ்வரூபமே எனக்கு சர்வதேசம் சர்வக்ஷேத்திரம் எனக்கு அனுபவம் வந்துட்டு அப்புறம் கங்கைக்கு போகாத குருவுக்கு போகாத குருஷேத்திரம். அதனால அது வரைக்கும் அதெல்லாம் மதத்துக்கு சாதனமாக குருஷேத்திரத்துக்கு போகணும், கங்கைக்கு போகணும். கங்கை குருஷேத்திரம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள பிரிச்சுங்கிறதுனால தீர்த்தத்துக்குள்ள எங்க பிரிச்சு, கஷேத்திரத்துக்குள்ள குருஷேத்திரம் பிரிச்சு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆடுறது. அதனால எல்லாத்துக்கும் அந்த வேற வச்சிருக்கோம். நம்ம கங்கை கங்கைன்னு இங்கே வச்சிருக்கோம். அந்த வேற வைக்கிறதுனாலயே அதுதான் ஒரு இதுல அர்த்தம் வருது. எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி தீர்த்தாடுறோம் கஷேத்திர. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி எல்லாம் மண்ணா இருந்தா கூட அந்த ஒரு இடத்துல தபஸ் பண்ணி மகான்கள்லாம் இருந்துருவா. அங்க அவருடைய தபஸ் இருந்து இன்னும் கலியுகத்துல இப்ப மனுஷன் தான் நம்ம இருக்கோம். இவள் உண்மையே முடியாது. அதனால இந்த தீர்த்தத்துல முடியலன்னா என் தபஸை கொடுக்குறேன் நீ ஈஸ்வரா, அவனுக்கு இங்க மொழியினவனுக்காக ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்குன்னு அவன் எழுதிட்டு போயிட்டான். அதான் கௌதம தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம், அகஸ்திய தீர்த்தம் அப்படின்னு அவளுடைய பெரியவாட்ட பேரை வச்சுட்டு அவன் தபசை அர்ப்பணம் பண்ணி ஈஸ்வரனை எனக்காக இனிமே கலியுகத்துல ஒரு வழியும் இல்லை, அவளுக்கு பிரசித்தி வர்றதுக்காக பாம்பு விளையாடுறதுக்காக இது பண்ணினாங்கன்னா அதே மாதிரிதான் கஷேத்திரம் மூர்த்தி பிரஷ்டையும் கஷேத்திரங்களும் அப்படித்தான். இந்த எல்லைக்குள்ள இந்த வயது உள்ள காலம் சின்னம் ஒரு
உட்கார்ந்து மணினோ ஜோக மணினா அதுக்கு 12 பண்றது காட்டிலும் இங்க 12,000 மணினா இங்க 100 மணினா அந்த பலம் கிடைச்சிடும் அப்படின்ட்டு கஷேத்திரத்துல போய் ஜபாதி கஷேத்திரத்துல பண்ணணும். உத்தமே ஞான ரட்சார்த்தம் உத்தம கஷேத்திரமாக செய்யணுட்டு ஞான ரட்சிக்கணும்னா உத்தம கஷேத்திரங்களில் போய் கஷேத்திரவாசம் பண்ணு, அது மாதிரி கஷேத்திர கட்டணம் பண்ணு, தீர்த்தாட்டனம் பண்ணு அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அப்பேற்பட்ட இது குவிஞ்சு தன் மனசை அடக்கி ஆண்டு ஈஸ்வரனை நேர பார்த்து அவனை வசப்படுத்தி சர்வம் தானாங்கிற ஒரு அனுபவத்தை வச்சுண்டு இருக்க முடியாத மகான்கள் தங்களுடைய தபஸை லோகத்துக்காக கொடுத்து அவள் இதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிருக்குது. அதான் அவளுடைய பேரால அந்த தீர்த்தம் அந்த கஷேத்திரம் அது இன்று இருக்குது. அதுக்காக தான் ஸ்தல புராணங்கள்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் எந்தெந்த ஒரு மகான்களுடைய அனுபவத்தினால அது தீர்த்தமாச்சு கஷேத்திரமாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுல தீர்த்த கஷேத்திரங்களில் சரித்திரத்துல ஆறாறு பிரயோஜனம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுதான் ஸ்தல மகாத்தியம் தீர்த்த மகாத்தியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுல இருந்து இருக்குது. அப்பேற்பட்ட தீர்த்தங்களும் ஸ்கூலும் தானே அது எப்படி இதுல நிறுத்திக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் பூஜை பண்ற மாதிரியும் கஷேத்திராட்டனம் பண்றதும் இதெல்லாம் வெளிக்காரியம் தானே. வெளிக்காரியத்தினால உள்ள எப்படி சுத்தி ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுதான் நமக்கு பாக்கி சிந்தனை. அது எனக்கு உள்காரியத்தினால வெளியில வர்றது இல்லையோ அப்படின்னு நான் தலையில இருந்திருக்கிறதுனா உள்ள கோபம் இருக்குன்னா கண்ணு சேவக்கிறது இல்லையோ, கண்ணுல ஏதாவது ஊற்றி கொடுத்துறது இல்லையா, உதவி செய்வது இல்லையோ. அப்போ கண்ணுல மசி பூசினா உதவி துணிக்க வச்சா உள்ளேயும் கோபம் வரும் இல்லையா. தலைகள் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறது வெளியில வந்ததுன்னா அழிவு இருந்ததுன்னா கண்ணெல்லாம் தண்ணி வர்றது இல்லையா. அது ஏதோ ஒன்று பண்ணித்தான் ஆகுது. அதனால வெளிக்கும் உள்ளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குப்பா. இப்ப மிலிட்ரிக்காரன் யுத்தத்துக்கு போனான்னா சண்டை கேண்டிக்கு போனான்னா அவனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் வைக்கிற ஒவ்வொரு தேசத்துல. இந்த யூனிஃபார்ம் சரியா அவ்வளவு ஸ்பிரிட் வரல, எனக்கு யூனிஃபார்த்தை மாத்திரம் எனக்கு வெளி யூனிஃபார்ம் போட்டா உள்ள ஸ்பிரிட் வருங்கிறான். இந்த மாதிரி சட்டை போட்டுருந்ததுன்னா அதனால அதுக்கு இருந்தாலும் யூனிஃபார்ம் வைங்கிறான். அதனால வெளியில இருக்க முடியாத ஒரு காரியங்கள்னால உள்ள இருக்க முடியாத காரியங்கள்னால வெளியில இருந்ததுன்னா வெளிக்காரியங்கள்னால உள்ளையும் சரிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இதே திருஷ்டாந்தம். நிறைய ஒரு இது அவனுக்கு எங்கேயோ இருந்தா பேங்க் போயிட்டுங்கிறான், ஒரு 30,000 ரூபாய் போட்டிருந்தான். அது ஏதாவது ஜீவனம் வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு நடுவு போயிட்டு இருக்கிற பேங்க் போயிட்டு இருக்கிறான். 100 மூச்சு விடுறவனுக்கு. அப்ப இது கேட்ட உடனே சித்தம் நின்று சாதம் நின்று வருது. சித்தம் உள்ள மனசு ஒண்ணு எழுதிட்டுனா சாதம் கொஞ்ச நேரம் நின்று வருது. சாதம் கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறதுனால அப்புறம் பெருமூச்சதுக்கு அப்புறம் வருது. நின்னது சேர்ந்து வருது. இது மூச்சு மூக்கு குடிச்சுட்டு போனா விடுதலையும் அப்புறம் விட்ட சமயத்துல சந்தாவில் விடுது இல்லையா. அந்த மாதிரி மூக்கு பிடிக்காமையே மனசு போயிட்டு தானா அப்போ சுவாசம் நின்று போயிடுறதுன்னு தெரியுது. இப்போ அதே மாதிரிதான் எங்கேயோ உனக்கு போடுறதோடு என் கையை போட்டு இவன் கையை இது போட்டு எவனாலும் ஒரு லாட்டரியில் போட்டிருப்போம். அதுல எவனுக்கும் ஒன்று சேரும். அதுல இருந்து இவன் போடுறது கூட மறந்து இருக்கும். அவனுக்கு 1,000 ரூபாய் வந்துருக்கான்னா அப்போ மூச்சு வரும். அதனால மனசு எப்போ நம்ம மீறி மனசுல போயிருந்தானா அது மரணமா இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, அந்த சமயத்துல லாபம் இருந்தாலும் நஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, அந்த சமயத்துல இந்த சுவாசமானது நின்று மனசு நின்னா சுவாசம் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் வருது. கொஞ்ச நாள் சுவாசம் அப்புறம் வெளியே மனசு வரப்போதான் அப்ப சேர்ந்து சுவாசம் வெளியே வரும். இப்போ சுவாசம் நின்று மனசு நின்னா சுவாசம் நிற்கிறப்போ சுவாசம் நிற்கணும்னா மனசு நிற்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் மூக்கு பிடிக்குது. ஏன்னா மூக்கு பிடிச்சி உட்காந்துருக்கேங்கிற இல்லையா. அந்த மனசு தாங்க நிற்கிறதுக்கு மனசு நின்னா சுவாசம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியுது. மனசு எழுதுனா கண்ணு தண்ணி அடிக்கிறதுன்னு தெரியுது. மனசு ஆனந்தப்பட்டா கண்ணும் தண்ணி அடிக்கிறதுன்னு தெரியுது.
மனசு போயிருந்தாங்கன்னா ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரியாது. அதனால உள்ளுக்கும் போறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கவே இருக்கு. அதனால இந்த தண்ணீர்ல போய் முடியணும்னா சித்தமானது சித்தி அடையும். புனலை இப்படி போடணும்னா அப்போ ஒரு சித்த வரிசை உண்டாகும் அப்படின்னு வெளிக்காரியங்களுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. இன்னொரு தபஸ் பண்ணி பிரார்த்திச்சு இந்த முறையில பிரதர்சனம் பண்ணினோம்னா இந்த காலாய கண்டத்துல போன பாவங்கள்லாம் உனக்கு நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பாக்கிய காரியங்களுக்கும் உள்ள இருக்கிற காரியங்களுக்கும் அது எதை எப்படி பண்ணினா அவன் சித்தமானது ஒரு பக்தி உண்டாகி சாந்தம் உண்டாகி பாப்பது இருக்கணுமோ அந்த முறையை அனுபவிச்சு பார்த்தவா இன்னொரு காரியத்தை பண்றாப்பான்ட்டு நமக்கு உபதேசம் இருக்க. நானே அனுபவிச்சு பார்த்து அதுக்கு தீர்மானம் பண்ணாலும் பண்ணலாம். அனுபவிச்சு பார்க்காம இது அசைடு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், இதெல்லாம் வெறும் பிறலை ஏமாற்ற சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒன்றா அது உள்ளதான். அதனால இருக்குங்கிற வரைக்கும் உனக்கு காட்டலாம். அவ்வளவு வெளிக்காரியத்துக்கும் உள்காரியத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. உள்காரியத்தினால வெளிக்காரியம் கண்ட்ரோல் ஆனா வெளிக்காரியத்தை கண்ட்ரோல்னா உள்காரியம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காகத்தான் தீர்த்தாட்டனம் பண்றது, கஷேத்திராட்டனம் பண்றது, இதெல்லாம் சித்த பாவ பரிகாரம், இதெல்லாம் சித்த சுத்தி, அதுக்கெல்லாம் ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது வச்சுருந்ததெல்லாம் இது சின்னதான் அர்த்தமாச்சு எனக்கு தோணிட்டு. அதனால இன்னைக்கு ஒரு கஷேத்திரத்தை பற்றி சொல்லலாம்னு நினைச்சு வந்தேன். எனக்கு ரோஷத்துக்கு ஸ்ரீசைலம் ஒரு கஷேத்திரம் ஆச்சாரியால் தங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிருக்காரு. ஆச்சாரிய புத்தகத்துல யோகதாராவளின்னு சொன்னோம். யோகதாராவளிங்கிறது இங்கிருந்து சுற்றுலா நாடி சாதாரங்கள் இங்கிருந்து சித்தத்தை கொண்டு வைக்கிறது, இதெல்லாம் எப்படி பண்றது, அதுக்கு முத்திரை, அதுகளுக்கெல்லாம் தியானம், ஜாலந்தம், யோகத்துல எனக்கு சமாச்சாரங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து யோகாராவளி 27 தாராவளின்னா 27 ஸ்லோகம். தாராவளிக்கான தாரான்னா நட்சத்திரத்துக்கு பேரு, தாராவளின்னா 27 நட்சத்திரத்துக்கு தாராவளி இருக்கிறதுலாம் 27 ஸ்லோகம் இருக்கும். அதுல ஆச்சாரியால் சொல்றப்போ மனோவிலயம் சமாசு ஸ்ரீசைலசிங்ககுஹரேஷு கரோபலக்ஷே சப்தம் லதः பிரேஷ்டயந்தி கர்ணே கராஷ்ட நீடானி. எனக்கு இந்த ஒரு மனோபக்தியானது லயத்தை அடைஞ்சு மனசு ஒண்ணுமே நினைச்சாங்க. ஒண்ணுங்கிறத போல உண்மையா நினைக்காதேன்னு சொன்னது. ஒண்ணுங்கிறது கேட்டுதானா இன்னொன்னு நினைக்காதேன்னு கேட்டுதா சத்தங்கத்து நிசங்கத்தம். ஒண்ணு பிடிச்சானா அப்புறம் ஒன்னையும் பிடிக்காதேன்னு அப்புறம் சொல்ல. அது ஒன்ன போல பிடிக்க முடியாம கண்டதை பிடிச்சிட்டு மாதிரி வெறுங்காய் மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தாரா அதுக்கப்புறம் வெளில உட்காந்துருந்தா அதுக்கு என்ன முடியும்னா ஒன்னையே பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல கட்டு விட்டுதானா அப்புறம் ஒன்னையும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லலாம். ஒன்னையும் பிடிக்காதுன்னா அப்புறம்தான் துக்கம் இல்லை. துக்கங்கிறதுலாம் உன்னை பிடிக்கிறதுனால துக்கம் வருது. அதனால துக்கம் இல்லாம இருக்கிறது நான் உபகாரம் பண்றோம். நீ ஊராத்மா துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்க, அப்புறம் ஊருக்கெல்லாம் நீ துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் உனக்கு ஒன்ன துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்கும். ஒன்னு துக்கம் நினைக்கிறது ஒன்னையும் நினைக்காது. ஒன்னையும் நினைக்காம இருந்தாலும் உனக்கு ஒன்னும் துக்கம் இல்லாம இருக்கும். அது மனோலயம்ங்கிறது வேணும். அந்த சித்தம் தசாவித மனோவிதயம் சமாசு அந்த சமாதியில எனக்கு எப்ப கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தாராவளியில ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை. அது எங்கேன்னாக்கா ஒரு உதாரணம், எங்க ஒரு மலையில ஒரு கல்லுல அடியில அங்க ஒரே உட்காந்துட்டு அப்படியே மனோவிதயம் ஆயிட்டாருன்னா அப்படின்னு சொல்றப்போ ஸ்ரீசைல சிங்க குஹரேஷு கரோபலத்தியே எப்ப எனக்கு ஸ்ரீசைலிங்க சிங்கத்தினுடைய ஒரு அந்த பொதுமுடியினுடைய ஒரு அடிவாரத்துல அந்த ஒரு பக்கத்துல எனக்கு அப்பேற்பட்ட மனோகரியமான சமாதி ஒத்து இல்லாத இடம் தெரியுங்க. புண்ணியக்ஷேத்திரம் மகாக்ஷேத்திரம். அதுல சித்திம் தசாவித மனோவிலயாம் சமாசு ஸ்ரீசைல சிங்க குஹரேஷு கரோபலத்தியே. அப்ப மனோவிலை ஆகிட்டுதானே வெளியில உடம்பு என்ன வருது எனக்கு காத்திரம் யதாமம லதாஸ்பயேஷ்டயந்தி அப்படியே நின்றுதானே மனோவிலையும் உயிரும் போகாது, சுவாசமும் இருக்கும், மனசு வேஸ்ட் இருக்கும். தூங்குறப்ப உயிர் போறதுன்னா இல்லையே. அதனால தூக்கம்னா என்ன பண்றதுன்னா திரும்பி வந்துடுறது, முழுக்க வந்துடுறது. முழுக்க வராம நாம எப்பவும் நிச்சயமா தூக்கம் இருக்க முடியாதும் சுவாசம் இருக்க முடியாதும்
இருக்க முடியாத மனோதய சமாதி இருக்குதுன்னா அப்ப இது பட்டகட்டைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த கொடியெல்லாம் வந்து சுத்திக்கும். காத்தம் யதாமம என்ற சரீரத்தை லதா பரிவேஷ்டயந்தி கொடியெல்லாம் இதுல அசைவது இல்லைன்னா அஞ்சு அஞ்சு எழுந்திருந்தா ஒரு நாளைக்கு புரிஞ்சிருந்தா அப்புறம் மறுநாளைக்கு ஓடிவிடும் கொடி. அதனால ரொம்ப நாள் கொடி வேணா சுத்திந்து இது ஒரு கட்டன்னு நினைச்சிருந்து சுத்த முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு என்னுடைய மனோவிடயமானது இந்த இடத்துல கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்ரீசீலசிங்கப்பள்ளி போறதுன்னு ஒரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சொன்னாங்க. ஸ்ரீசீலசிங்க புகரேஷு கவோ உபலப்தியே ராத்திரம் யதாம பரிவேஷ்டயந்தி கர்ணே खगाश्च कर्णे खगाः विरचयन्ति यदा च नीलानि खगाன்னா கம்முன்னு ஆகாசம் கம்முன்னு போடுறது. ககான்னா ஆகாசத்தில் செஞ்சிருக்க முடியாத சிறு சிறு பறவைகள்லாம் அதெல்லாம் என்னுடைய கர்ணவிற்கு காது இது ஒரு குழி ஒரு ஓட்டைன்னு நினைச்சு இங்க வந்து கூடு விடுவோம் அப்படின்ட்டு சிறு கூடெல்லாம் அது கவலையே. இது அவ்வளவு பட்ட கட்டியா எது வந்து வந்தாலும் சரி, எந்த ஆகாரம் வேண்டியதில்லை, நிதிரை வேண்டியதில்லை, மனோதயம் ஆயிட்டுதாங்க. எல்லாம் மனசு ஒழிந்து இருக்கிறதுனால சமமா அது இது அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் உண்டாரு. காதுல வந்து சின்ன பட்சிகள் எல்லாம் எப்ப கூடு கட்டுமோ இந்த உடம்பெல்லாம் ஒரு கட்டையை நினைச்சுட்டு எப்போ வந்து கொடிகள்ல தான் என்ன சுத்துவோம். நான் இந்த உபகாரம் பண்றோம், அதை பண்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், தாமாத்திரம் மோட்டத்துக்கு போடுறது என்ன பிரயோஜனம், அது இது வேண்டாமா, அதெல்லாம் செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் ஒத்தனை மூட்டை போடுறது வழி இல்லாம பண்றது வழி இருக்கு. அதனால இவனுக்கு என்ன பண்றோம், உபகாரம் பண்றோம்னா அவன் வயசுக்கு தான் பண்றான், கொண்டு போனது அவன் வயசுக்கு பண்ணினா ஒரு நாள் இருந்து போயிடறான். இதுதான் வெளியானது அப்படின்னுட்டு ஒத்தனாவது வாங்கினா இன்னொரு நாள் அதான் சொல்லிட்டு நாமும் அந்த மாதிரி போனோம்னு ஒரு துக்கத்தையே நிறுத்தி விடுறதுக்கு ஒரு வழி, உண்மையான வழி இது ஒண்ணுதான். இது இல்லாமனா இவளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த மாதிரி இஷ்ட போறதுக்கும் உடம்ப இஷ்டி வர்றதுக்கும் காயாடுறதுக்கும் கஷ்டப்படுறதுக்கும் பாவத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் இது ஒன்றும் அர்த்தமே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறையா வேணும். அதுக்காகத்தான் சிங்கிறவன் இவனுக்கு உலகத்தெல்லாம் விட வேண்டியதுக்காக அவனுடைய ஆகாரத்தை இதாக கவனிச்சுக்கணும். ஆகாரம் கிடைக்கலன்னா அன்னைக்கு போயிட்டோம், தானா எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு தானா போயிடலாம். அதை குறித்து இவங்க வர விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே கடவுளுக்குன்னு இன்னும் வசந்த நிலைமைகள். அதே இடம்னா மலைப்பாம்புன்னு இருக்கும். மலைப்பாம்பு போய் வந்து சாப்பிடாது, காயத்துல இருந்தே இருக்கும். அது ஆடோ அதோ ஏன்னு ஆன்னு அதுக்குள்ள போயிடும். அதோட சாப்பிடுவோம். போனதோ நிறைய இருந்ததுன்னா அது மரபகம் மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு செய்யணும். அது உள்ள தானா வந்தா தானா எது வந்தோ அதை சாப்பிடுவோம். அதே உட்காந்துருக்கான் ஓட்ட ஓடுறது இல்லை, அவனை காரியம் இல்லை. அப்படி வச்சுட்டு அதிகமாக சாப்பாடு வேண்டியதில்லை. அப்படி காரியம் கோணம்னா ஆனால் அநேக ஆலோசனைனாலதானே பசி இதெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்துறது. பசி சாப்பிட்டாலும் ஜீவிதமாக மாட்டேங்கிறது, வெளியில் வருது, பயிர் வருது, கொடுத்து கொடுத்துறது. எத்தனையோ கொடுத்தவங்க சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொடுத்தவங்க எல்லாம் இருக்குல்ல, எதுவுமே இல்லை. அதனால அதே வித்தியாசம் நம்ம காரியம் இது அப்படிங்கிறது சாப்பாடு பொறுத்து அறிவித்தது. அது இத்தனை நாள் வந்து உடம்பு இருக்கோ அத்தனை நாள் வரைக்கும் இந்த காலத்தில் உடம்பு இருக்கும் முடிகிற வரைக்கும். வேணா என்ன நின்று போயிடும். இந்த உடம்புக்கு தெய்வம் பராமரிச்சு இருந்து ஆகாரம் கிடைச்சிருந்ததுனால கிடைச்சிருந்து இன்னும் அது பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கும். இல்லாம எந்த பிரயத்தனம் சார வரைக்கும் ஆகாரம் கிடைக்காதனால சார வரைக்கும் எந்த பிரயத்தனம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவு நின்று போயிருக்கும். அடுத்து இன்னொரு சரீரம் வருது, அதுக்கு ஆகாரம் வருது, அதில் ஆரம்பிச்சு கொண்டு இருக்கும். வீணா போகுது. அதுக்கு சுத்தம் பண்ணுறது நஷ்டம் இல்லை. இப்போ சர்வதாபம் நஷ்டம் இல்லை. அப்படின்னு வச்சுருக்கிறதா நம்முடைய இவருடைய கோவிலுடைய உயிர் நாம் உயிர் வாழக்கூடிய கோவில் மற்ற 2 மாதம் நாம் ஒரு லட்சமாக நினைச்சிருந்தோம். அதுக்காக ஸ்ரீசைலம் ஒரு க்ஷேத்திரத்தையும் இருக்குங்க அப்படின்னு உத்தம ஞான ரட்சாரத்தும் உத்தம க்ஷேத்திரமாவது. கொஞ்சம் ஞானம் சோழம் உண்டாச்சுன்னா அதை ரட்சிக்கிறதுக்காக உத்தம க்ஷேத்திரத்தில் போயிருக்கு அப்படின்னு ஸ்ரீசைலம். அப்புறம் பக்தி மார்க்கிறதுக்கு சிவானந்த வெளியிடுறாரு. அதுலேயும் ஸ்ரீசைலத்துக்கு இருக்கார். மல்லிகார்ஜுனமஹாலிங்கம் சிவாலிங்கிதம். ஸ்ரீசைல மல்லிகார்ஜுனம் 12 நட்சத்திரங்கள் வந்து ஆச்சாரியாளர் படப்பட்டது. 7,000 ராமேஸ்வரம் வரைக்கும்
ஜோதிலிங்கம் பேரு. அதுல இப்படியே இந்த திரிபுர கஷேத்திரம் கோதாவரி இருக்குது, சோமநாத கஷேத்திரம் குஜராத்தில் இருக்கிறது சோமநாத கஷேத்திரம். அப்புறம் இங்க இப்ப இருக்கிற மகாராஷ்டிர தேசத்துல பாளையன்னு கஷேத்திரம், பஞ்சாபம் கஷேத்திரம், குசுநேசன் கஷேத்திரம், இதெல்லாம் இந்த கோதாவரி கிட்ட மகாராஷ்டிர சமேதம் மகாராஷ்டிரம் இருக்கிறது. நாகேஸ்வரன் எல்லோராவில் இருக்கிற நாகேஸ்வரன் கஷேத்திரம், இதுதான் காசி நட்சத்திரம், உத்தியமீர மகாகால நட்சத்திரம். இங்க நமக்கு திருட்டு வந்து ரெண்டு தான், ஸ்ரீசைலம் ஒன்றும் இது ஒன்றும் ராமேஸ்வரம் ஒன்றும், வெங்கடேஸ்வரம் ஒன்று வெங்கடேஸ்வரம். மகாராஷ்டிரத்துல ரெண்டு ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் இந்துஸ்தான்ல இருக்கு, குஜராத்ல இருக்கு, பருவத்துல கேதாரத்தில் இருக்கு. இதெல்லாம் அதுல ஸ்ரீசைலம் ஒரு கஜலிங்க, ஸ்ரீசைலம் மல்லிகார்ஜுனம் இருக்கு. மல்லிகார்ஜுனா அர்ஜுனன்னா வெளுப்புன்னு அர்த்தம், அர்ஜுனன்னா மருதன்னு அர்த்தம். அதான் மத்தியார்ஜுனம் திருவிட மருதூர், மருதமரம் தான் இந்த கஷேத்திர வருஷம். காஞ்சிபுரத்துக்கு இந்த கஷேத்திர வருஷம் மாமரம் சின்னானகாவுக்கு நாகமரம்ங்கிற மாதிரி அங்க மத்தியார்ஜுனத்துக்கு அர்ஜுனன்னா மருதன்னு, அர்ஜுனன்னா வெளுப்பு, கிருஷ்ணன்னா வெளுப்பு. ஆனா அந்த மருதமரம் நல்ல வெள்ளவெளின்னு இருக்கும். அது அந்த மருதமரம் தான் ரெட்டையில தான் அநேகமா இருக்கும். இந்த காவேரி கரையிலாம் இங்க ஜாஸ்தி மருதமரம், கொஞ்சம் மேற்கு போனோம்னா அநேகமா ரெட்டையாதான் முளைச்சிருக்கிறது. அந்த நானும் பார்த்துருக்கேன், ரெட்டையாதான் முளைக்கிறது, ஒத்தையாக்கு வரப்பு இருக்கும். கிருஷ்ணனுக்கு உரல கட்டினோடனே அந்த ரெட்டை மரத்துக்கு உரல விட்டுதான் அந்த மருதமரத்தை, பெரிய மருதமரத்தை சின்ன குழந்தைய உரல் எடுத்து இந்த உரல அந்த வெட்டுத்துல விட்டு அதை எடுத்து தள்ளி விட்டுட்டார். மட்டும் எவ்வளோ அர்ஜுன சஞ்சனான்னு ரெட்டை அர்ஜுன மருதமரத்தை கீழே சாப்பிட்டாருன்னு அந்த மாதிரி சுவாமியை விட்டு மருதமரத்தை, அது மருதமரம் இருக்கிற கஷேத்திரம், அது மத்தியார்ஜுனம். அது மல்லிகார்ஜுனம் அந்த மருதம். 3 நதி, கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல இருக்கு மல்லிகார்ஜுனம், காவேரி நதி தீரத்துல மத்தியார்ஜுனம், இடைமுருகூர் மத்தியம்னா இடை, திரு இடைமுருகூர் மத்தியம்னு. இடையின்னு இப்படி வந்ததுன்னு ஒரு சந்தேகம். தாமிரபரணி தீரத்துல புரார்ஜுனம்னு ஒன்று இருக்கு. திருநெல்வேலியில் புரார்ஜுனம் உண்டு. அதுக்கு திருப்புலமருதூர்னு சொல்லுவாங்க. அங்கேயும் புருஷோத்தம்னா இங்கேயும் புருஷோத்தம் தான். திருப்புலமருதூர்னு பேரு. இந்த அம்பாசமுத்திரத்துல இருந்து கிட்ட கேடுபட்சம் அது கிட்ட இருக்கு. அதனால அது புலமருதூர், இது இடைமருதூர், அது மல்லி மருதூர். அதனால மருதுன்னு தமிழ் பேர் இல்லாதனால மல்லிகார்ஜுனம்னு பேரு. அதுதான் ஆச்சாரியர் சிவானந்தப்போ சந்தியாரம்பிதம் ஸ்ரீரஸ்தானாந்தராதிஷ்டிதம் சப்ரேம பிரமராதிராமம் அசகிருத் சத்வாசனாசோகிதம் பூஜேந்திராபரணம் சமஸ்த சுமனப்பூஜ்யம் குணாவிஷ்கிருதம் தேவே ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். ஸ்ரீகிரின்னா ஸ்ரீசைலம், தேவே ஸ்ரீகிரின்னா சேலத்தில், தேவே ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். அப்படின்னு சந்தியா காலத்துல நடத்தணும் முடியாம சந்தியாரம் செஞ்சுட்டு மல்லிகை ஒன்றும் மல்லிகார்ஜுனன்னு பேர் இருக்கு. மல்லிகார்ஜுனும் ஒரு மரத்தோட குடியிருக்கிற மாதிரி 2 சேர்ந்து சிவசக்தி சுரூபம் இருக்குங்க. அப்படின்னு மல்லிகார்ஜுனன்னு பேரு. காத்திரமேதான் மமலதா பரிவேஷ்டின்னு ஆச்சாரியர் சொன்னா அங்க ஒரு கொடிய ஈஸ்வரனையே சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆக நாமும் போய் ஈஸ்வரனாகட்டும் பட்டாட்ட வயிறு இருந்திருக்கோம், சுவாமி வேறு எங்க இடத்துல நம்மையும் ஒண்ணு சுத்தத்துல ஒரு இருக்கிறபடி அது சுவாமியை மல்லிகார்ஜுன சுத்தினா நமக்கு ஒரு முழு கொடி சுத்தத்துல அப்படின்னு ஆச்சாரியர் மகாலிங்கம் சிவாரம்பித்தோம். சந்தியாரம்பம் மல்லிகை என்ன இருக்கணும்னா சந்தியா காலத்துல அதுக்கு நல்லா மலரணும். இவருடைய சடங்கு சந்தியா காலத்துல அத்திரம் பண்றப்போ உலக காலத்துல மலர்ந்து இருக்கிறவருக்கு சுவாமிக்கும். அதனால சிலையெல்லாம் மலர்ந்துருக்கூடிய அத்திரம் பண்றப்போ தானா மலர்றதுக்காக சடை. அதனால இவரும் அப்பதான் விஜயம் உடஞ்சுதான் ஈஸ்வரனுக்கும் சந்தியா காலத்துல பிரதோஷ காலத்துல
நீ பிரதோஷமானதுனால சொல்லுவாங்க சந்தியாரம்ப சுதிசிரஸ்தானாந்தராசிக்கிறோம். இந்த மல்லிகை எங்க இருக்கும்? பொம்மநாட்டிகள் யவனத்துக்கு பொம்மநாட்டுக்கு சேர்த்து உட்கார்ந்துருக்காங்க மல்லிகை. இங்கேயும் சுத்திங்கிற ஒரு நிச்சய யுவதியோ எப்பவும் சாஸ்திரமா இருக்கிற யுவதியோ ஒரு நாளும் சாக மாட்டாவோ. அதுக்கப்புறம் மேதங்கிற மாத்தா அவளுடைய யுவதியா இருக்க முடியாம ஏதோ மாத்தா இருக்கால அவளுடைய தலையில போய் உட்கார்ந்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஈஸ்வரங்கிற மல்லிகை ஸ்ரீஸ்வரஸ்தானாந்தராசிஷ்டம் பிரபுரேம பிரமராசிரமம். அந்த ஊர்ல அம்பாளுக்கு பேரு பிரம்மராஜி. சாமியோட ஸ்ரீவிலே மல்லிகை தவிர அம்பிகை கோவிலுக்கு இருக்கிறப்போ இப்போ பஞ்சமூர்த்தி சமாஸ்கந்தா அம்பாவோட சேர்ந்து அம்பாள் இருக்கா. தனியா வரும்போதுக்கு வேண்டிய உற்சவத்துக்கு இருப்போம். அதனால 5 மூர்த்தி அம்பாளுக்கு இருப்போம். சமாஸ்கந்தருக்கு புறப்பாடு அன்பு சுப்பிரமணிய இருக்கு. தனியா வரும்போது சுப்பிரமணிய சுவாமி மஞ்சள் கொடுத்தது தனியா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி மல்லிகார்ஜுன சிவசக்தி ஐக்கியத்தில் அங்க ஒண்ணும் அவரை மல்லிகைக்க முடியாத ஒரு ரசத்தை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சுவாமி அம்பாள் பிரமஸ்வரூபம். அது ரசாஸ்தலம் பண்றது தனி அம்பாள் வச்சு. ஏன்னா பிரமரா சத்தேன பிரமராகிராமம். பிரமராகிராமம்னா மல்லிகைக்கு பிரமரம் இருக்கும். இங்க நட்சது மல்லிகார்ஜுனத்துக்கு சட்சத் பிரம்மராஜ்ய நட்சது பிரமராகிராமம். அதுக்கு சத்வாசனம் சொல்லிக்கும். நல்ல வாசனை இருந்தால் தான் இது ஈஸ்வரனுடைய சொல்றோம் நல்லா பிரகாசிப்பாங்க. அவங்க நல்ல வாசனை இருக்கணும், சத்வாசனை இருக்கணும், புண்ணிய வாசனை இருக்கணும். சத்வாசனா சொல்லிக்கும். போகிந்திராபரணம் மல்லிகை இருக்கிற பாம்பு வரும். இங்கேயும் இந்த மல்லிகை இடத்துலையும் சட்சா நாகாபரணம் இருக்கு. இந்த வழியில போகிந்திராபரணம் சமஸ்து சுவன பூஜ்யம். சுவனத்துலாம் நல்ல சொல்ற வழிகள்லாம் அந்த இடத்துல பூஜ்யமா இருக்கும். சுமரசனா புஷ்பத்துக்கு எல்லா புஷ்பத்துக்கும் மேல் புஷ்பம் மல்லிகைங்கிறது. ரெண்டாவது பூனா மல்லி பூனா ஞாபகம் வருது. அப்புறம் பாகி பூனா அது அவ்வளவுதான் வரும். பாகி 50 ரூபா 50 ரூபா அப்புறம் தான் மல்லி பூனா பூ வாங்கிடுவானா மல்லி பூனா வருது. சுமா பூஜ்யம் குணாவிஷ்கரம். அந்த பூ தனியா எடுத்து போட்டோம்னா அது மட்டும் விரும்பி செதறி போயிடும். ஒரு குணம் ஒரு கயத்தை போட்டு கட்டிக்கிட்டோம்னா எப்போ நசிக்க முடியும். அந்த மாதிரி அந்த ஈஸ்வரன் நம்முடைய குணம் இருக்குன்னா நல்ல உணர்வு தானே ஈஸ்வரன் அப்படியே செஞ்சிருக்க முடியாது. இந்த மாதிரி குணாவிஷ்கரம் ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். இந்த மனோநிலையை அடையணுங்கிறத யோக மார்க்கத்தில் சொல்ற காலத்திலையும் அங்க ஆச்சாரியா ஸ்ரீசைலத்தை சொல்லியிருக்கார். பக்தி மார்க்கத்தில் சொல்றதுக்கும் சற்றா ஈஸ்வரன் ஸ்ரீசைலத்தை வளர்த்து சொல்லியிருக்காரு. அங்கே ஸ்ரீசைலம் உதாரணத்துக்கு இல்லை. இவர் சேத்திராடணும் தீர்த்தாடணும் இதெல்லாம் பிரிவார்கள் பண்றதெல்லாம் சித்தியாகத்தான் பாவபரிகாரத்துக்காக அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அவளுடைய மகான்களுடைய தமசெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி பாவபரிகாரத்தை கேட்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக சந்தியாரம்ப விரும்பினம் ஸ்ருதிசிரஸ்தானாந்தராசிஷ்டிதம் சப்ரேம பிரமராசிராமம் அசுர சத்வாசனாசோதிதம் பூயேந்திராபரணம் சமஸ்த சுமண பூஜ்யம் குணாவிஷ்கிருதம் தேவே ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். இதுல ஸ்லோகம் இன்னொரு வேண்டிய சித்திம் ததாவித மனோவிலயாம் சமாதோ ஸ்ரீசீலசங்க குஹரேது தயோபோஸ்தே காத்திரம் யதாமம்ம ஸ்வதா பரிவேஷ்டயன் கர்ணேககாஸ்தி கர்ணேககா விரஜயந்தி யதாச்ச நீடான். நீடம்னா கூடுங்க, பட்சிகளுடைய கூடுங்க. இப்போ நீடாவங்கன்னு சொல்றது கூட அங்க சக்கரவாகேஸ்வரன் சுவாமி 2 சக்கரவாக பட்சிகள் இங்க கூடு கட்டி ஈஸ்வரன் ஆராதிக்கின்றது. இங்க சிலந்தி பூஜை ஆராதிக்கின்றது மாதிரி. அதனால நீளம்னா இந்த கூட்டுக்கு பட்சிகளுடைய கூட்டுக்கு நீளம் இடம். அதனால தீர்த்தாடனம் பண்ணணும், கஷேத்திராடனம் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் மனத்துல சுத்தி கிடக்கணும். அப்போ எந்த மகான்கள் இந்த மாதிரி அவளுடைய தபசங்க விநியோகிக்கிறாளோ அவளிடத்துல பிரபஞ்சங்களா இருந்து அவளை ஆராதிக்கணும். ஆராதிச்சு அந்த தீர்த்தத்துல அந்த சத்தத்தான் வந்து அதனால நம்முடைய சுத்தமானது பரிபாடு தொடங்கி கடைசியில முடிவு என்னன்னாக்கா நான் உட்காந்து நான் வந்து என்ன இங்க விளையாட சாமானா சாப்பிட்டு எடுத்து போயிட்டு இருக்கோம்.
ஏதோ நம்ம கடைசியில் ஒன்றும் ஒரு காரியம் ஒன்றும் பண்ணுங்க. அதனால செத்து போறதுக்குள்ள ஒரு 2-4 செகண்டாவது எதை நாம் சொல்றோமோ சுவாமி இந்த மனசை பார்த்து அதாவது நினைக்கும்படியாக பண்ணிட்டு போகணும். அதுக்கு ஆயுள் முழுக்க வேலை செஞ்சாலும் பாதகம் இல்லை. பாக்கியாணி எவ்வளவு நஷ்டம் போனாலும் பாதகம் இல்லை. அப்பேற்பட்ட நஷ்டத்தை கூட லட்சியம் பண்ணாலும் இதுதான் நமக்கு முக்கியம். அது என்ன சித்தம் மகேஷே சித்தம் நிபாத்தம் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சித்தம் ஏதோ ஒரு சொம்புண்டத்தில் சித்தம் வச்சுமானா அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரன் அதுக்கப்புறம் பிடிக்க முடியும். இப்போ சொம்பையாவது 4 நிமிஷம் மாட்டுக்கு வச்சுமானா அதுக்கப்புறம் சொம்பை சொல்லிட்டு ஈஸ்வரன் வைக்கலாம். அப்புறம் ஈஸ்வரனையும் சொல்லிட்டு வெறிஞ்சித்து வருதுன்னா அந்த ஈஸ்வரனுடைய அகண்டானந்த ஸ்வரூபம் தானா பிரகாசம். எப்பவும் உள்ள இருக்கிற ஈஸ்வரன் வெளியில் இருக்கிற ஆகாரமான ஈஸ்வரன் நாம பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் உள்ள சுவாமி எங்கேயும் சுவாமி இருக்கிறப்போ மனசே வேற வேலை செய்ய வேண்டாம் அயம் ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா உள்ள இருக்கிற சுவாமி தானா பிரகாசிக்கிறோம். சுயம் பிரகாசம்னு பிரதான ஈஸ்வரன். அதுதான் நம்முடைய நாம் ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு, உடம்பு எடுக்கிறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு, உத்தியோகம் பண்றதுக்கு, சம்பாதிக்கிறதுக்கு இத்தனைக்கும் பிரயோஜனம் அது ஒண்ணுதான். அது இல்லைன்னா உத்தியோகம் பண்ண வேண்டாம், சாப்பிட வேண்டாம், உயிரோடு இருக்க வேண்டாம், வேதனை பண்ண வேண்டாம், மருந்து சாப்பிட வேண்டாம். இதெல்லாம் அனாவசியமான கிடைக்கும். மருந்து சாப்பிட பாவமானது குறையும். மருந்து சாப்பிட உடம்பு சாப்பிட வேண்டாம், இன்னும் இத்தனை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அத்தனை இன்னும் கூட பாவமான போகிறோம். பாவனத்துக்காக சம்பாதிக்கிறது, சாப்பிடுறது, மருந்து சாப்பிடுறது அப்படின்றதுனா அதுக்காக மருந்து சாப்பிடாம இருக்கலாம், சம்பாதிக்காம இருக்கலாம், சாதம் சாப்பிடாம இருக்கலாம், ஒன்றும் சாப்பிடாம இருக்கலாம். ஏதோ புண்ணியம் பண்றதுக்காகன்றதுனால சாப்பிடு. புண்ணியம் பண்றதுக்கு எதுக்கு தெரியுதுன்னா நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், மருந்து சாப்பிட வேண்டாம், சாதம் சாப்பிட வேண்டாம். அது வந்து வேற இன்னத்தையும் இந்த மாதிரி நீ பழக்கவும் வேண்டாம். அவளுக்கும் சாதம் போட்டு அவளையும் இந்த மாதிரி பாவம் வேறு பண்ணவும் வேண்டாம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதாவது அந்த சித்தத்தை ஒரு 2 வருஷமாவது சியானத்துக்குள்ள ஒரு இடத்துல ஏகாந்திரம் சித்திகாரத்துக்கு சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசம் எப்பவும் ஞாபகம் இருக்கணும். இந்த ஞாபகம் மறந்தே உள்ளது. இந்த ஞாபகமாவது இதுக்காகத்தான் நாம் சாப்பிடுறோம், இதுக்காகத்தான் டாக்டர் போறப்போ இதுக்காகத்தான் இல்லவனா இது கூட அவசியம் இல்லை. சாப்பிட்ற போக்குறதுக்கு இதுக்காகத்தான் சாப்பிடுறோம், இல்லவனா அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத நினைச்சுட்டு ஆனா அப்படி நினைக்க முடியும் வேண்டாம், நினைக்க முடியும். இந்த கரகம் ஆடுறாலும் இருக்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன உத்தேசம்னா அவனுக்கு வழக்கு இருக்கு, 2 ஜனங்கள் கூட்டம் இருக்கு, அவன் விடக்கூடாது, இவன் மாணவன் பாட்டுக்கும் அடிக்கான். அதனால அதுக்கு காலம் போடணும், காலால அதுக்கு ஒரு காலம் போடணும். இவ்வளவு ஞாபகம் இருந்தா கூட அதுலேருந்து இங்க வழக்கு இடத்துல ஞாபகம் இருக்கணும், ஜனங்கள்ன்றது ஞாபகம் இருக்கணும், இந்த தாளத்துல ஞாபகம் இருக்கணும், சங்கீதத்தால் லயவிருத்த வசங்கத்தாது. ஆனா முக்கியமான ஞாபகம் எதில் இருக்கிறவனுக்கு தலையில் இருக்கிற குடங்கு இருக்கணும்னு அதுதான் ஞாபகம் ஆகிறதுக்கு. அதனால அதுல ஞாபகம் இருக்கும். இதெல்லாம் முக்கியம்தான். இது இல்லாம எனக்கு கௌரவம் உடஞ்சிவிடும். ஆனாலும் அது முக்கியம் தான். அறிய வேண்டவே வேண்டாம் இந்த கௌரவம் எல்லாம். அதனால ஞாபகம் நமக்கு அது மௌலிஸ்து பரிரட்சண தீகி நட்டியா அதுல ஞாபகம் இருக்கணும். அது சாப்பிட்றப்ப அந்த ஞாபகம் இருக்கணும், இந்த மருந்து சாப்பிட்றப்ப ஞாபகம் இருக்கணும், சம்பளம் வாங்குறப்ப இது ஞாபகம் இருக்கணும், ஆபீஸ் போறப்ப இது ஞாபகம் இருக்கணும். எனக்கு தான் போறோம், என்ன காரியம், என்ன ஆகணும் இருப்பா அப்படிங்கிறது இது ஒண்ணுதான் ஞாபகம். இது காரியத்துக்காக தான் போறோம்னு நினைவாது இருந்தா போறோம், பண்ணாத போனா கூட அந்த நினைவு இருந்தா கூட அது ஒரு முதல் பெரிய சுகவாசனை, நல்ல வாசனைன்னு இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சமாவது அது ஏதோ ஒரு சந்தையாவது இருக்கணும் மனசுல, அதை வாங்க நினைக்கணும். அப்புறம் சுவாமியை வச்சுக்கணும், அப்புறம் சுவாமியும் வச்சுக்கணும். ஏன்னா சுவாமியை நினைக்கணும், சுவாமியை வச்சுக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் சத்தங்கத்துன்னு சொன்னப்போ சத்தமும் சுவாமி தான். அது மகான்கள் சுவாமி இங்க இருந்து அவளை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும், ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கணும். அப்போ மகன் வந்து சுவாமி எடுத்துக்கின்னா அவன் 2 பேரும் போனா போயிடுவான். நம்ம ஊர்ல ஒரு தடியன் இருக்கான், நம்ம காலி ஒருத்தன் ரவுடி ஒருத்தன் இருக்கான். நம்ம பையன் அவன் ஸ்நேகம் பிடிச்சிருந்தான்னா அப்ப அந்த பையன்கிட்டேருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கிறது ரொம்ப, அவன் ரவுடியிலேருந்து நம்ம பையனை விடுவிச்சுட்டு நல்ல வழியில் வருது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்,
அந்த ரவுடியை காட்டிலும் ரொம்ப துஷ்டமா இருக்கிற போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பான் வந்தான்னா அவன் கூட எடுக்க முடியாது, அவன் கொண்டு விடணுங்க, அவனோட ஸ்நேகம் இருக்க முடியாது. அப்புறம் அவன் பேருக்கு உண்டான அதுவும் உத்தரவு தானேன்னா அவன் இதுக்காக பையனை எடுத்துட்டு போறான், கட்டகாரியத்துக்காக பையனை எடுத்துட்டு போறான். அவன் எப்போ வேண்டாங்கிறமோ அப்போ தானே ஆத்து வந்துடுவான், அவன் நல்லவன். அதனால சுவாமி நல்ல இந்த வாசனைங்கிறதுல துர்வாசனை நம்ம விடாது. சத்வாசன சுவாமி இருக்க, சுவாமி இன்னைக்கு போறோம் நான் போயிட்டு வரேன்னா பேசா போயிட்டு வரேன் அப்படின்னுட்டு நாங்க அனுப்பிச்சு சொன்னோம். அதனால போக்கிரியருடைய வாசனை பண்ணோம்னா அது விடாது. துர்வாசனை இருந்தா சந்தோஷம் இருந்தா எந்த க்ஷணம் நம்ம லீவ் கொடுத்துருந்தோம்னா உடனே லீவு கொடுத்துருவா, போயிட்டு வரா அவனுக்கு நல்லதா இருக்காத்தான் நான் ஒன்னு வந்து சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சு கஷ்டமானாரு. அப்புறம் சொன்னா ஒரு பெரிய மகான் இருக்கிறப்போ பஸ்மூல பத்ரமஸ்து பவதே ருத்ராட்சமானே சுகே ஹா ஸ்வபாபரம்பரே கிரிதா காந்தாரயானே அத்ய ஆராதன தோஷிதேன விகுண விஸ்வத்பரியா சுகாலோகோட்சேனி மோட்சநாமணி மகாமோகே நிலியாமஹே பஸ்மத்பூரண பத்ரமஸ்து பவதே. முழுக்க ஒரே தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒரே விபூதி பூசிட்டே இருக்கிற ஒருத்தர். அது மேல விபூதி வச்சுட்டு மூணு விபூதிய ஜலத்தை குறைச்சான விபூதியில உடம்பு முழுக்க பூசணும். அப்புறம் ஜலத்தை கலந்து அதுக்கு உத்பவம் இருந்தது, பஸ்மத்பூர்ணம். அதுக்கப்புறம் அவபண்டனம்னு ரெண்டாவது ஜலத்தை கலந்து பூசது ரெண்டாவது. அதுபோல தாரணம்ங்கிறது. அப்புறம் திருப்பணங்களோட ஸ்தானத்தில் இருந்தது. அது அனுபவத்திரவசமா இதுல இருந்து கோவசமா எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுன்னு வேறு. இந்த வசனத்துல ரெண்டே பேர் ஒரு நாள் ஆயுஷ் கொண்டு ஆயுஷ் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட 63 பேர் சொல்லி அப்புறம் 72 பேர் வரைக்கும் இருக்கு. வகையாருன்னு சில பேர் எடுத்திருக்காரு. ஆளுன்னா அவர் ஆள் இல்லை. அதுக்காக ஏதோ வந்து யுத்தத்துக்கு போனோம்னா சோதனா ஒரு சமாதி கட்டி இருக்கிறாங்க. அதுல ஒரு இது போடுறதுக்கு அதுல ஒரு மாலை போடுறதுக்கு இங்க அண்ணன் வாரியன்னு வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த 63 72 வச்சிருக்காரு. அந்த 72 அதுல அப்பாவும் மனுஷா இருந்தால் கடியன்னு இன்னாரு கடியங்கிறப்போ ஒரு தமிழ் தேசத்துக்குள்ளதானே இந்த 63 வச்சுக்கிட்டா. தமிழ் தேசத்துக்கு 10 கிடையாதா, ஈஸ்வரன் கிடையாதா, அது கூட கிடையாதா. ஏதோ ஒரு காலத்துல ஆரம்பிச்சு அப்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நேற்று வரைக்கும் சுந்தரமூர்த்தி வரைக்கும் தானே அதுகளுக்கு ஒரு காலத்துல அண்ணன்றையும் பக்தால் கிடையாதா, இன்னொன்றையும் பக்தால் கிடையாதா, தமிழுக்கு அப்புறம் பக்தால் கிடையாதா, ரஷ்யாவில் பக்தால் கிடையாதா, அமெரிக்காவில் பக்தால் கிடையாதா, ஹிமாச்சலத்தில் பக்தால் கிடையாதா, ரோமத்தில் பக்தால் கிடையாதா. அதனால அப்பால் மொழிசா இருந்தால் எல்லோருக்கும் முடியும்னுட்டு அப்பால் மொழிசா இருக்காங்க. அங்க இருந்து இது பொலிசியலா இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க கிடையாது. அதனால ப்ராவின்ஸும் கிடையாது, ஒரு ஏஜும் கிடையாது. அதனால எத்தனையோ உலகம் ஏற்படுறது கூட இன்னும் நமக்கு எந்த அந்தரிக்கணும்னு ஐவாசன மாதிரி இந்த 63 64 அப்பால் மொழி சார்ந்தால் கதையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்பாலுன்னா காலத்துக்கு அப்பாலும் தேசத்துக்கு அப்பால் அப்படின்னு வித்தியாசம். இந்தியாவில 63 பேர் வச்சோம் நம்ம தேசத்துல இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அப்பால் மொழி சார்ந்தாலும் வைக்கிறது. அது ஒரு உருவம் இருக்குது. அப்புறம் 30 தீமையை திருண்டுவார்க்கடியே பிற்காலத்திலேயே சிவபூஜைன்றதுன்னு அப்படியே மாதத்திருக்கால அதே காரியமா பிரதான காரியமா அப்படியே சிவபூஜை செஞ்சிருக்கால 30 தீமையை திருண்டுவார்க்கடியே. அப்புறம் முனிவருக்கு பூசிய முனிவருக்கு முடியும் ஆபாதல மட்டும் பண்ணிருக்கால அப்பேற்பட்ட முனிவர்களுக்கும் அறியேன் அப்படின்ட்டு. லோகத்துல எத்தனை அவமானம் இருந்தாலும் எத்தனை கஷ்டமா இருந்தாலும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இதுதான் நமக்கு பிரதானம். அதனால கடைசியில அதான் போறோம். அந்த ஞாபகம் குடும்ப கடைசியில இருக்கு. அதுல எந்த ரூபமா கடைசியில முடிவு போறோம் ஒரு பிடிக்காம போறது. அது இப்ப முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அது நினைவாகவும் நினைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கான அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அடின்னு அவனுக்காக ஒரு சமயம் வச்சுக்கிறாங்க. அங்க இருந்து அந்த இதெல்லாம் தொகையடியாக இப்ப ஏற்பட்ட யார் இருக்காலும் அவ்வளவு சேர்ந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தனித்தனியார்கள் விட தொகையடியாக சமூகடியாக திருப்பட்ட சமூகங்களுக்கு முற்று கொள்ளுன்றவங்க அப்படி அதெல்லாம் எழுதியிருக்கும். இப்ப கூட கோவில் பார்த்தா இந்த பேர்லாம் எழுதிருக்கும். முனிவருக்கு பூசிய முனிவருக்கு அப்படி திருப்பூசிட்டு இருந்தார். பஸ்மோத்பூல
பத்மபூஷணம் பண்ணியிருந்தார். எப்போ ருத்ராட்சமால சாஸ்திர ருத்ராட்சகரணம் பண்ணி இருக்கும். சாஸ்திர ருத்ராட்சகரணம் பண்ணியிருந்தார். இதம் போயிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அவருக்கு இப்படியே இருந்து ஈஸ்வரன் கிடைச்சு போயிட்டு அப்புறம் சாட்சாத் ஈஸ்வரவே நினைச்சு 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 சுத்தமா போய் இவ்வளவும் சரண்டர் பண்ற அப்புறம் சுத்தமா இருக்கு ஆச்சரியம். இவ்வளவு காலம் பண்ணிட்டு வேணாம், இவ்வளவு கௌரவம் மானம் அது இது எல்லாத்தையும் சம்பளம் போறது வரைக்கும் தயாராகிட்டோம்னா அது கூட அவனுக்கு பாவம் அங்க இருந்து இருக்கும், தானா விடுமையிலதா. அப்படி இருந்த சமயத்துல இவ்வளவும் வையோகம் கைவிட்டுனா இவ்வளவும் பாவமா போயிடும், ஒரே நிமிஷத்துல இவ்வளவும் பாவமா போயிடும். அவ்வளவையும் விட்டுட்டு வந்தோம்னா அப்ப நிச்சயமா பாப்பங்கள்லாம் நிறுத்தி அதுவே டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக சொன்னா அவ்வளவு பாவமா போயிடும், இவ்வளவு கடையும் இன்னும் ஜாஸ்தி பாவமா போயிடும். அப்படி யோசனை பண்ணிட்டு ஈஸ்வரன் கிடைச்சவனுக்கு இந்த ஈஸ்வரனுக்கு கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரனத்தை வேற ஒன்றும் நினைவு இல்லாம இருக்கு. தான்கிறது மறந்து வச்சு எப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான்கிறது நினைவு வரும். அப்புறம் அதுவும் எல்லாம் ஈஸ்வரன் காலத்துல தானும் மாத்திரம் தனியா இருப்பாங்க. இதையும் இந்த ஐசையும் சமுத்திரத்தை விடுச்சு, அதுவும் சமுத்திரத்தில் வந்து ஐஸ்வரன் கட்டியா இருக்கு, அது ஜலமா இருக்காது. இந்த ஐசையும் போட்டு கரைச்சிட்டோம்னா வளர்ச்சிருக்காது, தான்களையும் தான்கு கரைச்சையும் கரைச்சிடுவோம். அப்படிங்கிற மாதிரி வரப்ப அதுதான் மோட்சம்னு போயிட்டு அதான் விடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனாலும் அவனுக்கு இத்தனை நாள் வந்து பஸ்மோத்பலம் பண்ணி சித்தாஷ்டோகனம் பண்ணி ஈஸ்வராசனம் பண்ணி இப்படி பண்ணிருக்கிறதுல இவ்வளவு ரொம்ப பேர் வந்து இதை விட்டுட்டு போகின்றது. அப்போ எல்லாருக்கும் போய்தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. நாளில் முக்கால் முன்னேசனாடி எனக்கு சர்வம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தோடு வேறணும்னு தாங்கிறது தெரியல, பஸ்மானம் தெரியல, ருத்ராட்சம் தெரியல, ஈஸ்வரன் கையில் தெரியல, காலில் தெரியல, எல்லாமா இருக்கு, எல்லாம் கண்டமா இருக்கு. ஈஸ்வரன் ஒரு இடத்துல மாத்திரம் இன்னொரு இல்லாம அவருக்கு அவருக்கு அபயத்தம் அவருடைய மான்மொழி எல்லாம் தோணும், எல்லாம் அவர் இருக்கிறப்ப மான்மொழியோடு தோண மாட்டேங்கிறது, அவருக்கு பாம்புன்னு இது சொல்றாங்க. அதுக்காக என்னன்னா பஸ்மூதனா எல்லாருக்கும் பேர்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். நான் எங்க போவேன் இன்னைக்கு அது ஆராதனை தொழில் இன்னைக்கு இத்தனை நாள் நான் ஆராதிச்சுட்டு இருக்க முடியாத பரமேஸ்வரனுக்கு கிருபை உண்டாயிட்டு இல்லை, சந்தோஷம் உண்டாயிட்டு. இந்த சந்தோஷம் எனக்கு தலைவியா சேர்ந்து என்ன மோசம் அப்ப என்ன பண்றது, அப்புறம் மதியத்துக்கு பதிக்கிட்டே பண்றது, என்ன பண்றது படிக்கிட்டே பண்றது, படிக்கிட்டு பரவாயில்ல பண்ணிட்டு அதனால நன்றி செலுத்த வேணும். அதுக்காக படிக்கிட்டு நடக்கிறது இல்லை, அப்போ படிக்கிட்டே போக வேண்டியதில்லை, மேலே ஏற மாட்டாலும் படிக்கிட்டு போகணும். இந்த ஏன்னு கிருபை பண்ணிட்டு உனக்கு இன்னும் சீட்டு கொடுத்துட்டேன் மோட்டர் கையில இன்னும் அவங்க எல்லாம் விட்டு போக வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு துக்கப்படுறவங்க சொன்னார்கள். ருத்ராட்சமாலேஷு ஆ சோபானபலம் பதே ஈஸ்வராகாந்தாலயாலங்கிருது அத்திய ஆராதன தோஷித்தேன ஈஸ்வரா விஸ்வ கபல்யா சுக ஆலோக உச்சேனே. உங்களெல்லாம் ஆராதனை போயிட்டு முடியாத ஆனந்தம் இருக்கு, அந்த ஆனந்தத்துக்கு கத்திரிச்சு அந்த உச்சர முடியாத மோட்சநாமனி மோட்சம்னு ஒரு மகாமாவும் அங்க போட்டு அந்த டஞ்சன்ல போட்டு அடைச்சிட்டு சாமிக்கு திட்டு கொடுத்த உங்களெல்லாம் விட்டு போகின்றது அப்படின்னு மோட்சத்தை வச்சு அதெல்லாம் துக்கப்பட்டு 2 தினம் வந்து அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனந்தத்தை இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாலும் கடைசியில் அது விட்டுடும்னு அர்த்தம். அதனால தானா விட்டுடும், நம்ம இன்னைக்கு விடுவோமோ அன்னைக்கு விடக்கூடியது அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால சத்சங்கத்திலே நிச்சயம் நிறுத்தம். சத்சங்கத்தை முன்னின்றதுனா சித்தத்தில் சத்சங்கம் முன்னின்றதுனா நிச்சயமா தானா போயிடும். அதனால சொந்தம் நினைச்சுக்கணும், அப்புறம் சுவாமி நினைச்சுக்கணும், அப்புறம் ஒன்னே நினைச்சுக்கூடாது. அதான் அது வேற 2-3 செகண்டாவது வேணாம பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட நினைச்சுக்கணும், உத்தியோகம் மட்டும் பண்ணணும், பணம் வாங்க நினைச்சுக்கணும், ரோக விவகாரங்களை நினைக்கணும், ஒரு பரோபகாரம் மட்டும் பண்ண நினைச்சுக்கணும், அந்த அர்த்தமாக அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு இதுதான் நமக்கு நாமானத்தில் அந்த அர்த்தம் ஆகும். நாமே நமக்கு பண்ணிக்காதோம்னா அந்த அர்த்தம் அப்படி ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில. அதனால சுவாமியில உயிர்த்தனா தன்னுடைய செல்வீரை உச்சி உபகாரம் இல்லை, பரோபகாரம் மட்டும்தான் சோர்ஸ் சர்வீஸா ரொம்ப வசதி. அப்படி இப்ப சுவாமியில தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுத்து சோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் மகாபாரதத்துல இதெல்லாம் உபயோகம் வந்து தொழில வெப்பம் எனர்ஜி உங்களுக்கு உள்ளது எனர்ஜியும் அப்படி வந்து கவர்மெண்ட்ல குஜராத் மினிஸ்டர் போட்டு
நேற்று பார்த்து வரலாம் ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரெஜிமெண்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாம் உங்களுக்கு சௌகரியம் பண்றேன் இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதான் சுவாமி அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் இல்ல சுவாமி இல்லை இல்ல வேணா ரிஜிஸ்டர் பண்ணாத சமயம்லாம் இந்த பிச்சைக்காரன் இதுல அடைக்கிற மாதிரி விரிச்சு அடைக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒதுக்கி இருக்கேன். அது இருக்கல. அதனால நான் இருக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னாக்கா அவன் தனக்குன்னு தன்னையாவது ஒரு ஆத்மாவை சித்தி பண்ணிட்டான்னா அப்ப அந்த ஆத்மா சித்தி பண்ணிருக்கிறதுனால அவனிடத்துல ஒரு தானா பிரேம பக்தி உண்டாயிருந்தானா அதை காட்டு வேறு வேலை வருங்கிறது. இவன் தானா போய் சர்வீஸ் அது பண்றேன் எதை பண்றேன்னு நான் 2-3 நாளைக்கு இந்த தோட்டியெல்லாம் பெருக்கிறதுக்கு அதை நான் வாங்கி பெருக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா இது பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ் இல்லையாது. தன்னுடைய பாவத்தை பொறுக்கின்ற ஒரு தண்டனா அவனிடத்துல தானா தேவை வேண்டாதான் அநேக பிராணிகளுக்கு அந்த ஒரு க்ஷணமாவது இவாளுக்கு இந்த பாப்பம் குறையும். அப்படி ஒரு தண்டனா இதெல்லாம் பரவக்கூடாது அவனுக்கு. அதனால இவன் போய் இவன் வெளியில போய் பாதுகாரம் பண்றதுன்னு பரவகாரம் இல்லை. கண்ணை சுத்தம் அப்படிங்கிறதுதான் பெரிய பரவகாரம். அப்படிங்கிறதுதான் அதற்கு நம்முடைய இது நம்முடைய ஒரு ஆத்மாவை சித்தி பண்ணிக்கணும். ஒரு க்ஷணமாவது நம்முடைய சித்தமாவது சித்தம் பண்ணிக்கணும். அதுதான் பெரிய பரோபகாரம். நமக்கு உபகாரம் பரோபகாரம். நான் பரங்கிறது 2 கிடையாது. எல்லாத்துலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அதனால இது ஒண்ணு சுத்தமாயிட்டுதானா ஆனா பாக்கி இடங்கள்லாம் தானா சுத்தமாகிறதுக்கு ஒரு வழி ஏற்படும். அதனால ஆத்ம சித்தி பண்ண வேண்டியது. அது ஆத்மராகம், ஆத்மசாஸ்திரம், ஆத்ம ஜானம் அப்படின்னு இதெல்லாம் ஆத்மா ஆத்மான்னு இதெல்லாம் செல்ஃபேஷன் வந்து இப்போ ராமகிருஷ்ண மிஷன் சுவாசம் அது பண்ணோம் இது பண்ணோம். நம்ம அதுக்கே சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு முறையில நம்ம மொத்தத்தினுடைய இதே எல்லாத்தையும் அது அவளை சொல்லுவாங்க. நான் ஒண்ணும் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அவளை விஷயம் ஒன்று இது ஒரு தெரியுதுதானே இது. அதனால நான் ஈஸ்வர தியானம் பண்ணி முன்னாடியாவது ஈஸ்வர தியானம் பண்ணி சுத்தமானது ஒரு இடத்துல நிற்கிறதுக்காங்க. அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு காரியங்கள் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். அது நம்ம அதிகமாட்டிக்கலாம் வேலை வேலை அப்படின்னு நினைச்சாங்க. நாங்க இவ்வளவு பண்றதும் 10 பண்றதோ 50 பண்றதோ எல்லாம் இது ஒண்ணுதான் இதுக்கு போர் இல்லைன்னா பரப்பதே கிடையாது. அப்படிங்கிற ஈஸ்வரன்றதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ஷணமாவது நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். முடியல சேர்க்க முறையாகிற மாதிரி கீழே விழுவோம். விழுந்து அதுக்காக விழுந்துட்டு இருக்குமே நம்ம. அதுக்காக பாக்கிறதுல போய் செலுத்தி விடுறதுக்காக இதுல செலுத்தி விடுறது எவ்வளோ கொஞ்சம் நமக்கு இந்த வாசனை அடுத்த நமக்கு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி செலுத்தி விடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறுவதுனாலும் தோழிட்டு இருக்கோம். சாணையாரும் செலுக்கட்டும் செலுக்கின்றே இருக்கும். அதனால செருக்காமே இருந்தவனா அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிடுது. அதனால அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையில ஈஸ்வரம் பண்ணி நாமெல்லாம் இதுதான் நம்முடைய பெரியாள் சொன்னதான் இதுதான் முழுக்க நமக்கு. அதனால அந்த நினைவாவது நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு சக்கரை உண்ட காலத்துலையும் இந்த ஞாபகமான நமக்கு இருக்கணும். தான் ஒவ்வொரு காரியமும் மந்திரபூர்வமா பண்றது அது கூட மந்திரம் அது கூட தேவை அப்படிங்கிற ஞாபகம் எல்லாம் இதுக்காகத்தான். அதனால வழிகாரியங்கள்னால நான் முன்னோன்னா அது உள்ள சக்திக்கு காரணமானதுங்கிறது நான் அந்த வருவாங்க. அதுக்காகத்தான் சேராட்டம் தீர்க்காட்டம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம். மேலே போகிறது ஒன்றுங்கிறதெல்லாம் இந்த ஒரு தத்துவத்தை தான் எல்லாம் நடக்கிறது. அதனால அதுல நான் பண்றோம் இல்லையா அது ஒரு அலட்சியமாவது ஒரு நாள் நாங்கள் இருக்கணும். நம்ம பாக்கி காரியங்கள் நமக்கு சித்தத்தை ஒன்னா சேர்க்கிறோமோ சேர்க்கலையோ அந்த சித்தத்தை சகல காரியங்களும் இதுக்காகத்தான் பண்ணணும். இது இல்லாம இவ்வளவு லௌகிக காரியங்கள் ஒண்ணு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நினைவாக நமக்கு நம்ம விஷயம் இடத்துல நம்முடைய ஆத்மார்ப்பணத்தை பண்ணி நம்ம லட்சியமா இருக்கோம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं
श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. ஸ்வாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ருக்யஜிஸ்ஸாம அதர்வணாதி சதுர்வேத சம்ரக்ஷகாய நமஹ. தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரியதுல்ய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாதுசங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. துவாதசலிங்க ஸ்தாபகாய நமஹ. கானரசப்பிரியாய நமஹ. பிரம்மஜானோபதேசகாய நமஹ. சகலகலாசித்திதாய நமஹ. சாதுர்வர்ண பூஜிதாய நமஹ. அநேகபாஷா சம்பாஷண கோவிதாய நமஹ. அஷ்டசித்திப்பிரதாயகாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாமட சுஸ்திதாய நமஹ.
நித்யான்னதான சுப்ரீதாய நமः பிரார்த்தனா மாத்திர சுலபாய நமः பாதயாத்ரா பிரியாய நமः நானாவித மதபண்டிதாய நமः ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணஜ்ஞாய நமः தேவயக்ஷ கிண்ணர கிம்புருஷ பூஜ்யாய நமः ஸ்ரவணானந்தகர கீர்த்தயே நமः தர்சனானந்தாய நமः அத்வைதானந்தபரிதாய நமः அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தயே நமः சைவ வைஷ்ணவாதி மான்யாய நமः ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யாய நமः தண்ட கமண்டலூஹஸ்தாய நமः வீணா மிருதங்க சகலவாத்ய நாதஸ்வரூபாய நமः ராமகதா ரசிகாய நமः வேத வேதாங்க ஆகமாதி சகலகலா சதஸ்பிரவர்த்தகாய நமः ஹிருதய குஹாஷயாய நமः சதருத்ரீய வர்ணிதஸ்வரூபாய நமः கேதாரேஸ்வரநாதாய நமः அவித்யாநாசகாய நமः நிஷ்காம கர்மோபதேசகாய நமः லகுபக்தி மார்கோபதேசகாய நமः லிங்கஸ்வரூபாய நமः சாலக்கிராம சூக்ஷ்மஸ்வரூபாய நமः காலட்யாம் சங்கர கீர்த்திஸ்தம்ப நிர்மாணகர்த்ரே நமः ஜிதேந்திரியாய நமः சரணாகத வத்சலாய நமः ஸ்ரீசைல சிகரவாசாய நமः டமருகநாத வினோதாய நமः விருஷபாரூடாய நமः துர்மத நாசகாய நமः ஆபிசாரிக தோஷஹர்த்ரே நமः மிதாஹாராய நமः மிருத்யுமோச்சக சக்தியாய நமः ஸ்ரீசக்ரார்ச்சன தத்பராய நமः தாசானுகிரக காரகாய நமः அனுராதா நக்ஷத்ர ஜாதாய நமः சர்வலோகக்யாதசீலாய நமः வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः ஸ்ரீ மகாத்ரிபுர சுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜா பிரியாய நமः ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः குருப்யோ நமः பரமகுருப்யோ நமः பரமேஷ்டிகுருப்யோ நமः பராத்பரகுருப்யோ நமः குரு பரம்பராபியாம் நமः குரு பாதுகாபியாம் நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன்
அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே
நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.